God is good all the time. He's so good. Oh, yeah. All right, today's word comes from 1 Corinthians chapter 13, verses 1 to 3. If you have your Bible, go open up. If you don't have it, we have it up in here. And I'll read it first. This is God's word. If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. This is God's word. Let us pray. Dear Father in heaven, Lord, we thank you for just gathering us all here today to worship you. Lord, I pray, Lord, as we hear your word today, Holy Spirit, that you would just speak to us. Lord, that you would speak truth to us, Lord, so we could grow in our faith and to deepen our relationship with you, Lord. Father, we look to you. In Jesus' name we pray. Amen. You know, what I really love about Apostle Paul, and every time I read his teachings, his writings in the Bible, is that he always reminds us to always go back to the start, to always go back to what's really important. You know, the verses that we read today, the scripture that we read today, reminds us that the most important thing as Christians is to have love. And Paul, he shares this teaching right after he shares with the people in Corinth that the Holy Spirit blesses people with certain gifts. He says the Holy Spirit, to one, he gives the gift of prophecy. To one, he gives the gift of healing. To one, he gives the gift of wisdom, discernment. To one, he gives the gift of faith to be able to move mountains, right? But then Paul, right after that, reminds everyone that you can have all these gifts, right? You can have all these talents, but if it's not backed with love, those gifts and talents are meaningless. Brothers and sisters, Zion Church, love is the most important thing. Actually, love is the greatest spiritual gift from God. Brothers and sisters, the reason why we're able to love is because God first loved us. Right? And it's also the greatest commandment to love. You know, Jesus gave us the greatest commandment to follow and to live out in our lives, right? To love your God with your heart, soul, and mind, and to love your neighbors as yourself. You know, you can be the smartest, you can have the most knowledge, you could be the most intelligent being in the world. You can have skills on skills on skills. You can have talents on talents on talents. You can have accolades on accolades on accolades. You can have a resume of your achievements that go from the floor to the ceiling, right? Right? But if you have no love for God and love for people, then all of those things are meaningless. God's not going to care about those things. Right? Love is important to God. Right? And we see even examples in the Bible how much love is important. We even see what Jesus did on the cross for us. That's love, right? But also God reminds the Ephesians church that love is the most important thing. Brothers and sisters, if you didn't know about the Ephesians church was a church that was popping. It was booming. It was a church that was elevating. The Holy Spirit was moving in the church, and the people were coming to know Christ. People were being saved. They were able to point out false teachers, false teachings, right? They were able to persevere through hardships for God's name. They were able to stay steadfast in their faith no matter what came in their way, right? Ephesians church was a church that was booming, that even news about how great that church was spreading all over, that even John, who was in jail, heard the great things that the church was doing, right? Right? But brothers and sisters, I want us to catch this. But the last thing we hear about the Ephesians church is found in Revelation chapter 2. Right? In Revelation chapter 2, God shares with the Ephesians church, right? And he says this. And this is God speaking to the church. And he says, Ephesians church in Ephesus, I know your deeds. I love how you guys are able to point out false teachers. Right? I love that. I love how you guys are able to persevere. You're able to endure hardships for my name. I love that. But God says this, but yet I hold this against you.
You have forsaken the love you had at first. You have forsaken your first love. Then he goes on and says, repent. And if you don't, I will remove your lampstand in its place. What God is basically saying to the Ephesian church, by the way, a church that was booming and that was doing great things, he says this: if you do not go back to what you did first, loving me, loving God, and loving others, then I will shut this whole church down. So brothers and sisters, Ephesian church, a church that's stacked with accolades and all these great things that they were doing, it didn't matter to God because they had no love for him and love for others. Are you guys tracking with me? Brothers and sisters, we are called to love. And I feel like love is a theme that I always preach about every Sunday, but it's so important to have love as believers and as Christians, right? Jesus said that the world will know that you are my disciples by the way you love one another, right? Where you love one another, right? Brothers and sisters, the world is looking at how Christians love. The world is looking at how much Christians love God and how much Christians love each other. Brothers and sisters, it's only love that's going to change the world for God, right? And God is inviting us to be all part of that. He's calling us to love and to do everything out of love, right? Jesus showed us the greatest love on the cross, right? And we're called to share that love to the people we interact with, the people we come across, even our family members, our friends, and even our church members. Right? And a lot of people ask me, then Peter, what is the best way to show love to people? I think prayer is the best way to show love. Now, when I talk to people and I share hardships with people, my friends are like, I don't know what I could do, but at least I can do is pray for you, right? And I'm like, no, that's not the least you can do. That's the most you can do, right? There's power in prayer when people gather to pray for you, right? When other people pray for each other, there's power in that. And Jesus calls us to intercede on behalf of others and pray for others, right? And I feel like when we pray, we kind of pray along these lines. When we have a friend that wants prayer, a lot of us, we have prayers like, Father, I pray, Lord, that you will help my friend find this job. Lord, I pray, Lord, that you will help my friend find this new apartment, right? But I think we have to switch our prayers when we pray for our people. I think sometimes we have to pray for their faith. Lord, I lift my friend up to you, Lord. I pray for faith, Lord. Lord, I pray for perseverance. I pray, Lord, that he would come to know you, right? We're able to love others, but Jesus does it better. Amen? Amen. And we're called to show that love so that love can lead them to the greatest love of all. Amen? Amen. Let us pray. Dear Heavenly Father, Lord, we just thank you, God, for your word about having love. And Lord, we thank you for this teaching. And Lord, we could have all of these gifts, Lord. You could give us all these gifts. But Lord, if it's not backed with love, those gifts are meaningless. The things that we have is meaningless. As believers, as Christians, you have called us to love one another. So I pray, Holy Spirit, Lord, that you will give us that fire to love one another and to love you. Lord, remind us, Lord, that it's love that changes the world for Jesus. It's not what we're able to do, but it's able to show the love of God to others so that love could lead them to you, Lord. So, Father, have your way. Lord, Holy Spirit, guide us in our workplaces, in our homes, wherever we go, Lord. We need you. We want more of you and less of us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.
감사합니다. 하나님의 말씀은 사사기 14장 10절부터 20절의 말씀을 다 일어나셔서 교독하도록 하겠습니다. 삼손의 아버지가 여자에게로 내려가매 삼손이 거기서 잔치를 베풀었으니 청년들은 이렇게 행하는 풍속이 있음이더라. 삼손을 보고 30명을 데려와서 친구를 삼아 그와 함께하게 한지라. 삼손이 그들에게 이르되 이제 내가 너희에게 수수께끼를 내리니 잔치하는 이래 동안에 너희가 그것을 풀어 내게 말하면 내가 베옷 30벌과 겉옷 30벌을 너희에게 주리라. 그러나 그것을 능히 내게 말하지 못하면 너희가 내게 베옷 30벌과 겉옷 30벌을 줄지니라 하니 그들이 이르되 네가 수수께끼를 내면 우리가 그것을 드리리라 하매 삼손이 그들에게 이르되 먹는 자에게서 먹는 것이 나오고 강한 자에게서 단 것이 나왔느니라 하니라. 그들이 사흘이 되도록 수수께끼를 풀지 못하였더라. 일곱째 날에 이르러 그들이 삼손의 아내에게 이르되 너는 내 남편을 불러 그 수수께끼를 우리에게 알려달라 하라. 그렇지 아니하면 너와 내 아버지의 집을 불사르리라. 우리가 우리의 소유를 빼앗고자 하여 우리를 청한 것이 아니냐? 그렇지 아니하냐 하니 삼손의 아내가 그의 앞에서 울며 이르되 당신이 나를 미워할 뿐이요 사랑하지 아니하는도다. 우리 민족에게 수수께끼를 말하고 그 뜻을 내게 알려주지 아니하도다 하는지라. 삼손이 그에게 이르되 보라 내가 그것을 나의 부모에게도 알려주지 아니하였거든 어찌 그대에게 알게 하리요 하였으나 7일 동안 그들이 잔치할 때 그의 아내가 그 앞에서 울며 그에게 강요함으로 일곱째 날에는 그가 그의 아내에게 수수께끼를 알려주매 그의 아내가 그것을 자기 백성에게 알려주었더라. 일곱째 날 해 지기 전에 성읍 사람들이 삼손에게 이르되 무엇이 꿀보다 달겠으며 무엇이 사자보다 강하겠느냐 한지라.
삼손이 그들에게 이르되 너희가 내 암송아지로 밭 갈지 아니하였더라면 내 수수께끼를 능히 풀지 못하였으리라 하니라. 여호와의 영이 삼손에게 갑자기 임하심에 삼손이 아스글론에 내려가서 그곳 사람 30명을 쳐 죽이고 노략하여 수수께끼 푼 자들에게 옷을 주고 심히 노하여 그의 아버지의 집으로 올라갔고, 다 같이 읽겠습니다. 삼손의 아내는 삼손의 친구였던 그의 친구에게 준 바 되었더라. 아멘. 살아계신 하나님의 말씀입니다. 자리에 앉아 주시기 바랍니다. 오늘 본문의 말씀으로 삼손을 통해 일하시는 하나님이라는 제목으로 말씀을 전하겠습니다. 지난주에 이 사사 입다에 대한 말씀을 드리면서 하나님의 나라가 반드시 능력 있고 거룩한 사람에게 임해서 하나님의 일이 이루어지는 것이 아님을 말씀을 드렸었습니다. 그걸 나누었었죠. 사사기를 보면 하나님께서 약한 자를 들어 쓰시는 것들을 우리가 많이 보게 됩니다. 당시에는 오른손을 쓸 수 없다는 것은 굉장히 약한 자입니다. 근데 왼손잡이 에훗을 들어 이스라엘을 구원했죠. 그때 하나님은 왼손잡이 에훗을 통해서 약한 자도 그리고 사회에서 별 볼 일 없는 자도 하나님이 들어 쓸 수 있다는 것을 보여줬죠. 또 당시에는 여자들은 사회 활동을 별로 안 했었는데 그 사회 활동을 안 하던 드보라를 하나님이 또 들어 쓰시기도 하셨습니다. 또 아주 소심해서 사람들 앞에 나서기도 않고 겁이 많았던 기드온을 통해서 어마어마한 큰 승리를 거두기도 했었습니다. 그들 모두가 다 정상적으로 보면 아주 강한 사람도 아니었고 정상적인 사람 같지 않은 사람들도 있었습니다. 그런데 그런 사람을 들어 하나님의 나라를 이루어 가셨습니다. 우리도 마찬가지입니다. 우리 모두도 하나님이 선택하셔서 세상에 보내주셨습니다. 아무 의미 없이 어쩌다 보니 세상에 이곳에 온 것이 아닙니다. 다 하나님이 쓰시고자 하는 목적에 쓰임받기 위해서 세상에 왔죠. 그런데 어떤 사람들은 그 쓰임에 반응을 해서 하나님의 나라에 크게 일조하는가 하면 어떤 사람들은 그냥 무의미한 삶을 살아가는 사람들도 있습니다. 어떤 사람들은 하나님의 목적에 쓰임받아서 정말 명예롭게 잘 사용되어지는 사람이 있는가 하면 그렇지 않은 사람들도 있다는 것이죠. 아브라함은 하나님의 말씀을 따라 살고자 했던 모습을 우리에게 보여줬습니다. 또 아주 별 볼 일 없었던 하카톤이라는 막내 다윗을 하나님이 들어 아주 위대한 성군으로 만드셨습니다. 다윗도 그렇게 하나님 나라를 우선시해서 하나님 위주로 살아간 모습도 우리가 볼 수 있습니다. 그렇지만 그런 모습이 아니라 하나님이 그런 사람을 통해서도 역사하시는 것들을 우리가 볼 수가 있거든요. 그래서 영적인 사람으로 쓰임받아서 명예롭게 쓰임받은 사람이 있는가 하면 또 하나님이 쓰시고자 선택을 했지만 그 선택을 거부한 사람들 중에서도 하나님이 그 사람을 통해서 쓰임을 하나님의 나라를 활용해 나가는 그런 모습을 또 우리가 보기도 합니다. 우리가 잘 아는 가룟 유다는 예수님의 제자로 선택을 받았어요. 하나님 앞에 쓰임받을 수 있었습니다. 분명히 하나님이 쓰임받고자 하나님께서 쓰시고자 예수님을 통하여서 선택받았습니다. 근데 그 사람은 그걸 받아들이지 못했어요. 그래서 자기 욕망에 의해서 은 30냥에 예수님을 팔아버리고 맙니다. 결국은 그 사람은 자기 일에 실패한 거죠. 자기 인생에 실패했습니다. 잘못된 삶을 살았죠. 하지만 하나님은 그를 통해서 예수님이 붙잡히게 되고 또 십자가에 못 박혀 죽게 합니다. 그리고 구원을 완성시켜 갑니다. 가룟 유다를 하나님이 또 활용하신 거죠. 가룟 유다는 하나님 앞에 쓰임을 받았지만 정말 불명예스럽게 부끄럽게 쓰임을 받았다는 겁니다. 우리 모두도 다 마찬가지입니다. 하나님이 선택을 하셔서 목적에 의해서 불렀을 때 정말 명예롭게 쓰임받는 사람이 있는가 하면 불명예스럽게 명예롭지 못한 상태에서 하나님의 일에 쓰임받을 수도 있다는 것입니다. 사랑하는 여러분 모두가 다 명예롭게 쓰임받는 여러분 되시기를 바랍니다. 우리 지난주에 아주 불량배와 같은 그런 잡류들과 어울려있던 입다를 하나님이 선택을 하셔서 활용하시고 쓰임받았던 그런 모습을 우리가 보았죠.
오늘은 그 입다에 이어서 또 삼손을 통해서 우리가 그 사실을 분명하게 알 수 있습니다. 그러니까 사사기를 통해서 우리는 아주 약한 자를 들어 쓰시는 하나님, 또 하나님은 하나님의 목적을 이루어 가시는데 아주 별 볼 일 없는 사람이라도 사용하신다는 것을 우리가 볼 수 있다는 겁니다. 사사기는 하나님을 멀리하는 그런 사람들의 모습이 아니라 그럼에도 불구하고 하나님이 사랑하신다는 사실, 그럼에도 불구하고 하나님이 사람을 통해서 이 땅을 구원하기 위하여서 또 하나님께서 모습을 보여주신다는 사실을 우리에게 가르쳐 주는 거죠. 오늘은 그 입다에서 삼손을 통해서 그 사실을 보려고 합니다. 40년 동안 블레셋의 지배를 받았던 이스라엘을 구원하기 위해서 하나님의 목적에 의해서 이 세상에 보내진 그런 사람이 바로 삼손이었습니다. 특별한 목적에 의해서 선택되어진 거죠. 부르심을 받은 자죠. 하지만 하나님의 보내심을 받아 이 세상에 온 삼손도 자기 눈에 보기 좋은 대로, 자기 욕망대로 아주 타락한 생활을 하는 그런 모습을 우리가 보게 됩니다. 그러니까 우리 생각에는 어떻게 그런 사람이 이스라엘을 구원할 수 있지? 그러니까 어떻게 그런 사람이 사사가 될 수 있지? 그렇게 생각할 수 있죠. 그렇지만 하나님이 하시는 일입니다. 모두가 다 마찬가지예요. 인간의 연약성에는 어떻게 목회자가 저럴 수가 있지? 우리는 그렇게 생각할 수 있거든요. 예를 들어 사사로 선택받은 삼손도 마찬가지입니다. 이스라엘을 사사로 20년 동안이나 다스렸어요. 자, 우리가 볼 때 사사를, 이 삼손을 볼 때 사사였는데 어떻게 이 사사가 이 삼손 사사를 20년 동안이나 이스라엘을 다스리게 했을까? 우리가 볼 때는 아주 정말 연약하기 그지없는 사람입니다. 늘 여자의 품에 안겨 있었던 사람이고 술에 취해 있었던 사람이고 자기의 욕망대로 살았던 사람입니다. 잘못된 길. 자기 그 주장이 부모님이 이렇게 반대를 하잖아요. 결혼식을 할 때도 자기 눈에 좋은 사람을 선택하려고 했는데 부모는 반대합니다. 왜요? 우리 동족이 있고 또 하나님의 백성 가운데서 선택해야 되는데 왜 이방인 중에서 선택하려고 하느냐라고 질타하죠. 그렇지만 삼손이 뭐라 그래요? 내 눈에 좋은 대로, 내가 보기에 좋은 대로, 내가 좋으니 내가 선택했으니라고 얘기한 거죠. 여러분 볼 때 그런 삼손을 따르겠습니까? 그 삼손이 지금 목회자예요. 목회자로 여러분을 리더합니다. 그럼 여러분 그 삼손을 보고 하나님을 발견할 수 있겠습니까? 말도 안 되는 거죠. 그러니까 우리가 여기서 분명히 알 수 있는 사실은요. 여러분은 사람을 보고 목회자를 보고 신앙생활을 하면 절대 안 되는 겁니다. 시험거리가 너무너무 많아요. 그러니까 여러분이 저를 보시는 것이 아니라 제 뒤에 계신 하나님을 보셔야 되는 겁니다. 하나님을 바라보셔야 여러분이 튼튼하게 신앙생활을 할 수 있습니다. 목회자를 바라보고 혹은 장로님을 바라보시고 혹은 그 앞에 나서는 사람을 보면 실망할 수밖에 없어요. 삼손의 이야기가 이제 이 사사기에 나오는데요. 다른 사사들보다 훨씬 길고 자세하게 기록되어져 있습니다. 아주 길게 기록된 사람이 기드온입니다. 기드온이 3장에 걸쳐서 기록되어졌거든요. 근데 삼손은 4장에 걸쳐서 기록되어져 있습니다. 그러니까 그만큼 삼손을 통해서 어떻게 보면 인간적인 욕망이 가득한 삼손이 우리가 별로 본받을 바가 없는 것 같지만 그 가운데서 하나님께서 우리에게 말씀하시고자 하는 것들이 있다는 겁니다. 그래서 삼손을 좀 더 자세하게 우리에게 소개하고 있는 거예요. 이 삼손이 마지막 사사로, 이 사사기에 나오는 마지막 사사로 끝나고 이제 룻기와 사무엘서로 넘어가면서 사무엘이 마지막 사사이기도 하면서 최초의 선지자로 다윗을 끌어내는 그런 역할을 해나가는 거죠. 그러니까 삼손을 통하여서 이 삼손의 그 사사로서의 이야기를 마무리하고 다윗을 끌어내기 위한 준비 과정이 그 가운데서 쭉 이어져 간다는 겁니다. 조금 전에 말씀드린 것처럼 삼손은 태어나기 전부터 하나님으로부터 택하심을 받은 부모로부터 선택받아서 특별한 목적을 가지고 태어났습니다. 태어날 때부터 택함 받은 사람은 별로 우리가 성경에서 그렇게 많지 않아요. 다윗도 어린 시절이 없습니다.
어떻게 태어났는지 없잖아요. 기껏해야 이렇게 가만히 살펴보면 우리가 잘 아는 모세 정도 하나님 앞에 준비되어져서 태어났죠. 사무엘도 한나를 통해서 잘 준비되어져서 태어나죠. 별로 그렇게 많지 않습니다. 세례 요한도 그렇고요. 그 외에 위대한 인물들로 성경에 나오는 사람 어린 시절 어떻게 태어났나? 그런 게 별로 없어요. 근데 삼손은 어린 시절에 어떻게 태어난 과정까지 나옵니다. 하나님의 특별한 목적으로 태어났어요. 그럼에도 불구하고 이렇게 타락할 수 있다는 겁니다. 그럼에도 불구하고 잘못될 수 있다는 거예요. 그렇지만 하나님의 목적하시는 바가 있기 때문에 이 삼손을 통하여서 하나님의 일들을 이루어 가신다는 겁니다. 하나님은 삼손을 통하여서 이스라엘을 구원하실 그 배경을 쫙 만들어 가시는 거예요. 우리도 마찬가지입니다. 설사 내가 잘못된다 하더라도 하나님은 나를 통해서 내 가정을 통해서 또 우리의 시온성교회를 통하여서 하나님이 하시고자 하는 일들을 이루어 가십니다. 내가 하는 게 절대 아닙니다. 삼손도 마찬가지. 여호와의 영이 임하였을 때 엄청난 능력들이 나타났던 거죠. 오늘 본문을 보면 삼손의 아버지가 딥나로 내려가서 결혼식을 거행하는 모습이 나옵니다. 부모의 말을 거역하고 기어코 자기 주장대로 결혼하려고 하다가 아주 우리 좀 속된 표현으로 실패하는 거예요. 개박살이 나는 거죠. 실패합니다. 완전히 실패했어요. 그 모습을 우리가 볼 수 있습니다. 삼손이 아버지에게 자기가 마음에 들었던 여자와 결혼하려고 이렇게 말합니다. 14장 3절에 보면 내가 그 여자를 좋아하오니 나를 위하여 그 여자를 데려오소서. 내가 주체가 돼버립니다. 삼손은 특별한 목적에 의해서 태어났어요. 그럼에도 불구하고 하나님이 우선이 아니라 자기 자신을 위해서 살아가고 있다는 겁니다. 여기 내가라는 말과 나를 위하여라는 말을 보면 얼마나 그 여자에게 쏙 빠졌는지 자신의 본분을 망각하고 자기 위주로 살아가고 있던 겁니다. 또 그 가운데 사사로 선택을 받았어요. 내가 드러나면 실패할 수밖에 없습니다. 근데 삼손이 얼마나 자기 주장대로 하는지 삼손의 아버지가 할 수 없이 결혼을 시키려고 내려갑니다. 14장 10절을 보면 삼손의 아버지가 여자에게로 내려가매 삼손이 거기서 잔치를 베풀었으니 청년들은 이렇게 행하는 풍속이 있음이더라. 즉 결혼 풍속을 이야기하는 거예요. 일주일 동안 이 기간에 신부 측의 풍습에 따라 잔치를 벌입니다. 술판이 벌어지는 거죠. 근데 이스라엘 사람인 삼손이 어떤 사람인지 모르니까 이 블레셋 사람 30명이 친구처럼 접근해서 좀 삼손이 어떤 사람인가 가까이 하려고 합니다. 감시하려고도 하는 거죠. 이때 이제 삼손이 문제를 냅니다. 수수께끼로 내기를 내는데 자기가 특별한 경험을 한 거예요. 그러니까 사람들은 아무도 모릅니다. 사회에서 이렇게 돌아다니는 수수께끼가 아니기 때문에 자기의 특별한 경험을 문제를 낸 거예요. 알 수도 없는 거죠. 이 문제는 아주 희한한 문제입니다. 일어날 수 없는 일이 삼손이 경험을 한 거예요. 이전에 삼손이 맨손으로 사자를 때려잡은 적이 있었습니다. 삼손은 자기가 힘이 있어서 그것이 가능하다라고 생각했을지 모르지만 여호와의 영이 임했던 겁니다. 14장 6절에 보면 여호와의 영이 삼손에게 강하게 임하니 그가 손에 아무것도 없이 사자를 때려잡았습니다. 그런데 그 이후에 다시 가다가 이 사자의 몸에 벌떼와 꿀이 있는 겁니다. 14장 8절에 보니까 얼마 후에 삼손이 그 여자를 맞이하려고 가다가 돌이켜 그 사자의 죽음을 본즉 사자의 몸에 벌떼와 꿀이 있는지라. 14장 14절에 보면 그래서 수수께끼를 내는 거예요. 먹는 자에게서 먹는 것이 나오고 강한 자에게서 단 것이 나왔느니라. 이게 말도 안 되는 거죠. 죽은 사자의 몸에 벌이 찾아갈 수도 없고요. 벌이 거기에 꿀을 만들 수도 없습니다. 그건 불가능한 얘기예요. 자연적으로, 자연 현상 가운데서 우리가 살고 있는 지구상에서는 일어날 수 없는 일입니다. 벌은 그곳에 가서 꿀을 만들 수가 없어요. 꽃으로부터 빨아들여서 벌집에서 꿀을 만드는 거죠. 근데 죽은 시신의 시체,
죽은 사자의 몸에서 그게 일어날 수가 없는 겁니다. 그러니까 말도 안 되는 일이, 희한한 일이 일어나니까 삼손이 가까이 가서 그 벌꿀을 먹은 거죠. 그리고 그것이 자기에게 딱 뇌리 속에 참 희한하다라고 박힌 겁니다. 머릿속에. 여기 이제 삼손이 죽은 시체를 가까이 하면 나실인인데 나실인의 이 법칙을 어긴 거죠. 벌꿀을 먹으려고. 그리고 그 전에 딥나의 포도원에서 포도주에 취해 있는 삼손의 모습도 우리가 볼 수 있죠. 나실인으로서 완전히 실패한 자입니다. 잘못된 일이에요. 그런데도 여호와의 영이 임하여서 하나님의 일이 이루어가고 있다는 겁니다. 14장 19절에 보면 여호와의 영이 삼손에게 갑자기 임하심에 라고 되어 있어요. 왜 또 임했느냐 하면 삼손이 이제 수수께끼를 했는데 30명이 맞췄어요, 그것을. 도저히 맞출 수 없는 일인데 맞췄습니다. 왜요? 아내가 될 사람을 꼬여서 그 사람에게 통해서 삼손이 얘기하게 하였거든요. 그러니까 삼손이 굉장히 분노한 거죠. 화가 났습니다. 그래서 그 여호와의 영이 임하여서 삼손이 갑자기 아스글론, 이 블레셋 지역입니다. 블레셋 사람들이 사는 그곳에 가서 블레셋 사람 30명을 쳐 죽이고 노력하여서 그 사람의 옷들을 가지고 와서 이 30명에게 나눠준 겁니다. 그리고 심히 분노해서 집으로 돌아갔어요. 그러니까 그 결혼식에 있던 여자는 그 중에 하객 중에 친구에게 결혼을 시키고 말았죠. 나중에 이 삼손이 굉장히 분노함으로 인해서 그곳에 가서 그 보복을 하는 거죠. 이 모든 상황들을 하나님께서 삼손을 통하여서 그 일들을 하게 만들었다는 겁니다. 일종의 명분을 만든 거죠. 하나님이 선택하셔서 보내신 사사 삼손이지만 삼손은 인간적인 욕망으로 인해서 하나님이 하시는 일을 제대로 이루지 못했습니다. 하지만 신실하신 하나님은 그런 삼손을조차도 통하여서 하나님의 일들을 이루어 가셨다는 겁니다. 삼손의 타락함과 어리석은 선택을 하였음에도 불구하고 하나님의 일을 이루어 가시기 위해서 삼손을 통하여서 이루어 가셨다는 겁니다. 하나님의 계획이 틀어지지 않았다는 겁니다. 하나님은 여러분을 통하여서 또 이 우리 시온성교회를 통하여서 하나님의 계획하신 바를 분명히 이루어 가시는 줄 분명히 믿습니다. 우리가 기억하는 삼손은 힘이 장사여서, 그러니까 하늘만 날지 못할 뿐이지 슈퍼맨입니다. 슈퍼맨이에요. 모든 일들을 감당해요. 성문의 문짝도 그냥 쥐고 갈 정도로, 그리고 사자도 맨손으로 때려 눕힐 정도로, 그런 특별한 목적을 가진 그런 삼손에게 하나님께서 뭔가 일을 맡기셨습니다. 그런데 나실인으로서의 이 일들을 잘 감당하지 못했어요. 하지만 하나님께서는 이 삼손을 통해서 이 이스라엘의 구원할 그런 명분을 만들고 또 블레셋을 칠 그런 계기들을 다 만들어 가십니다. 당시에는 그래서 그 가운데서 블레셋 가운데서 삼손을 통하여서 블레셋 사람들이 얼마나 많이 고통을 당하고 어려움을 당하는지 모릅니다. 마지막에 나중에 나오지만 마지막에 삼손이 죽을 때는 다곤 신전이라는 곳에 그 다곤 신전을 버티고 있는 두 기둥이 있는데 그 위에 3,000명이 있다 그러죠. 근데 그 두 기둥을 완전히 무너뜨리면서 그곳에 있는 수많은 사람들이 무너지면서 그곳에서 죽게 되는 겁니다. 블레셋이 굉장히 타격을 받게 되죠. 삼손은 사사로서 20년을 보낸 것으로 기록되어져 있습니다. 말씀을 잘 지킨 모습이나 하나님을 잘 따르는 모습도 별로 없이 인간적인 모습만 드러낼 뿐입니다. 그러나 그런 삼손을 통해 하나님이 어떻게 일하시는지를 우리가 볼 수 있습니다. 아까 우리 부른 찬양 중에서 약할 때 강함 대신에를 만든 분이 데니스 저니건이라는 분인데요. 이분도 마찬가지입니다. 자신의 인생이 밑바닥까지 완전히 떨어져 있었습니다. 그러다가 자살까지도 시도했다가 뒤늦게 예수님을 믿고 회심하게 되어서 은혜 가운데서 이 곡을 만들었다고 합니다. 약할 때 강함 대신에 You are my strength when I am weak.
내가 약할 때 하나님께서 우리를 강하게 만들어 주신다는 겁니다. 하나님께서 삼손을 통해서 또 뿐만 아니라 사사들을 통해서 우리가 사사기를 통해서 깨달을 수 있는 부분이 바로 여기에 있습니다. 삼손을 통해 일하시는 하나님은 우리를 통해서도 일하시기에 우리의 연약함을 깨닫고 주님만 의지하는 그런 우리가 되어야 할 것입니다. 그러면 하나님께서 우리를 강하게 세워주시고 주의 일을 이루어 가실 것입니다. 삼손과 같이 부끄럽게 주의 일에 쓰임받는 자가 아니라 정말 다윗이나 또 아브라함과 같이 정말 하나님의 뜻을 추구하면서 쓰임받는, 그래서 명예롭게 하나님 앞에 인정받으실 수 있는 그런 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 주님 앞에 쓰임받기에는 우리 너무나 부족합니다. 연약합니다. 그러나 하나님이 목적이 있어서 우리를 세상에 보내신 줄 믿습니다. 우리는 그 목적에 위배되지 않도록 하나님 앞에 당당하게 쓰임받을 수 있는 그러한 저희가 되기를 소망합니다. 불명예스럽게 부끄럽게 쓰임받는 자가 아니라 하나님 앞에 인정받아 명예롭게 쓰임받을 수 있는 우리 모두가 되고, 또 우리 교회도 이렇게 하나님 앞에 당당하게 쓰임받을 수 있는 교회가 되어질 수 있도록 하나님 축복하여 주옵소서. 우리 주님 예수님의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 이제 다 자리에서 일어나셔서 찬송가 287장 부르시고 축도로 예배를 폐하도록 하겠습니다. 예수 앞에 나오면 죄사함 받으며 주의 품에 안기어 편히 쉬리라. 우리 주만 믿으면 모두 얻으며 영생 복락 멸류관 확실히 받겠네. 예수 앞에 나와서 은총을 받으며 마음의 기쁨 넘치어 감사하리라. 우리 주만 믿으면 모두 구원 얻으며 영생 복락 멸류관 확실히 받겠네. 예수 앞에 설 때에 이웃을 입으며 밝고 빛난 내 집에 길이 살리라. 우리 주만 믿으면 모두 구원 얻으며 영생 복락 멸류관 확실히 받겠네. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 내주 위로 교통하심의 역사가 부끄럽게 쓰임받는 것이 아니라 하나님 앞에 당당하게 명예롭게 쓰임받고자 주님 앞에 머리 숙여 다짐하고 오직 주님의 나라를 바라보며 이 땅 가운데 승리하며 살기를 원하는 당신의 사랑하는 모든 자들 머리 위에, 저들의 가정과 자녀들과 삶의 터전 위에 이제로부터 영원까지 함께하옵시기를 간절히 축원하옵나이다.
아멘.